ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರ ಶನಿವಾರ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶುಭವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಸ್ತವ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಆದಿಕ್ಷಾಂತ ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದು ಸುತನು ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಶೋಭಿತಾ ನಾನಾವರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಚರಿತಾ ಚಾತುರ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿತ್ರಾನಂದ ವಿಧಾಯಿನಿ ಸುಚಪಲಾ ಕೂಟತ್ರಯಕಾರಿಣಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾನ ವಿಧೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಕುಟ ಜಷ್ಟಾಂಗ ಪೀಠಾಶ್ರಿತಾ ಸೂರ್ಯೇನ್ವಗ್ನಿಮಯೈಕ ಪೀಠ ನಿಲಯ ತ್ರಿಸ್ಥಾಂ ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ವರಿ ಗೋಪ್ತ್ರೀಂ ಗರ್ವ ನಿಗರ್ವಿತಾಂ ಗಗನಗಾ ಗಂಗಾ ಗಣೇಶ ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹ್ರೀಂ ಕೋಟತ್ರಯ ರೂಪಿಣೀಂ ಸಮಯಿನೀ ಸಂಸಾರಿಣೀ ಹಂಸಿನೀ ವಾಮಾಚಾರ ಪರಾಯಣೀ ಸುಕುಲಜಾ ಬೀಜಾವತಿ ಮುದ್ರಿಣೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಶಿವಕೇಶವಾದಿ ಜನನೀ ಯಾ ವೈ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾಂತ ಜಗದಾನಂದೈಕ ಸಂದಾಯಿನಿ ಯಾ ಪಂಚ ಪ್ರಣವದ್ವಿರೇಫನಲಿನಿ ಯಾ ಚಿತ್ಕಲಮಾಲಿನಿ ತಾಪಾಯಾತ್ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ
श्रीराजराजेश्वरी तापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी इति श्रीराजराजेश्वरी मन्त्रमातृका स्तवः सम्पूर्णः। 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ, ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 जय जय राम जय जय राम. ಒಂದು ಸುಲಲಿತ ಶಿವ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. आत्मलिंगं भजो रे परमात्मलिंगं भजो रे. आत्मलिंगं भजो रे परमात्मलिंगं भजो रे. नागलिंगं नवमणिलिंगं नागलिंगं नवमणिलिंगं नाभिकमल उद्भवलिंगम् नाभिकमल उद्भवलिंगम् परमेश्वरलिंगं भजो रे सर्वेश्वरलिंगं भजो रे. परमेश्वरलिंगं भजो रे सर्वेश्वरलिंगं भजो रे. आत्मलिंगं भजो रे परमात्मलिंगं भजो रे.
नागलिंगम नवमणिलिंगम नाभि कमल उद्भवलिंगम परमेश्वरलिंगम भजो रे सर्वेश्वरलिंगम भजो रे। आत्मलिंगम भजो रे परमात्मलिंगम भजो रे। परमात्मलिंगम भजो रे। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूं। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic
species of life. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् ಆಸುರೇಷು ಏವ ಯೋನಿಷು. ದ್ವೇಷಿಸುವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರಿಗಳಾದ ಆ ನರಾಧಮರನ್ನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಜನರು ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುವರು. ಎಂತಹ ಯಾತನೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾಃ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೇಯ ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾಃ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೇಯ ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते. वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं. Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, such persons can never approach me. Gradually, they sink down to the most abominable type of existence. Asurim yonim आपन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्. हे कौन्तेय, एले अर्जुन, ಮೂಢಾಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ, ಆ ಮೂಢರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಂ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಯನ್ನು ಆಪನ್ನಾಹ ಪಡೆಯುತ್ತ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ತತಃ ಅಧಮಾಂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಅಧಮಾಂ ಗತಿ ನೀಚ ಗತಿಯನ್ನೇ ಏವ ಯಾಂತಿ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಯೋನಿಗೆ ನೀಚ ಯೋನಿಯ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಗತಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದಿತು. ಇಂತಹ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಜನರು ಘೋರವಾದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏವ ಎಂಬ ಪದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಮೂಢರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ.
ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಜನರನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ನೋಡಿ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗುವವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ನೀಚನಾದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಎಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರಪ್ಪ, ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ವೇಶ್ಯರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ ಸಹವಾಸ ದೋಷವೋ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಈ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಂತಹ ನೀಚ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಂ ಆಪನ್ನಾಹ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾಹ ಮೂಢಾಹ ಅವಿವೇಕಿನಃ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಪ್ರತಿಜನ್ಮ ತಮೋಬಹುಲಾಸ್ವೇವ ಯೋನಿಷು ಜಾಯಮಾನಾಃ ಅಧಃ ಗಚ್ಚಂತಃ ಮೂಢಾಃ ಮಾಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಅನಾಸಾದ್ಯೈವ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ತತಃ ತಸ್ಮಾದಪಿ ಯಾಂತಿ ಅಧಮಾಂ ನಿಕೃಷ್ಟತಮಾಂ ಗತಿಂ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಇತಿ ನ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕಾಚಿದಪಿ ಆಶಂಕಾ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಮಚ್ಛಿಷ್ಟ ಸಾಧು ಮಾರ್ಗಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೈ ಕೌಂತೆಯನೇ, ಆಸುರ ಯೋನಿಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆ ಮೂಢರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ತಮಸ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ ಮೂಢರು ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಸೇರದೆಯೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಯೋನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಮವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವರೆಂಬ ಶಂಕೆಯೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯದೆ ಎಂದೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಭಗವಂತನು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಗಬಾರದನ್ನು ಆಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಅಂತರಂಗದ ಗವಾಕ್ಷಗಳ ತೆರೆದಿಡಲಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕುಮುಲುವುದು ಹೊಗೆಗೊಳುತ್ತವಾತ್ಮವನು. ಶಾಂತಿ ಬೇಳ್ಪೊಡೆ ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆ ಒಲೆ ಕಿಟಕಿಯು ಸಂತತಪೇಕ್ಷಿತವೋ ಸಂತತದಪೇಕ್ಷಿತವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಂತತದಪೇಕ್ಷಿತವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತೆರೆದಿಡಲಲ್ಲಿ, ತೆರೆದು ಇಡಲು ಅಲ್ಲಿ, ಹೊಗೆಗೊಳತ್ತವಾತ್ಮವನು, ಹೊಗೆಗಳು ಒತ್ತ ಆತ್ಮವನು. ಸಂತತ ಸಂತತದ ಸಂತತದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೋ, ಸಂತತದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೋ. ಗವಾಕ್ಷ ಕಿಟಕಿ, ಬೇಳ್ಪೊಡೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಂತತ ನಿರಂತರ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಗಳು ಹೊರಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರದ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೊಗೆಯಾಡಬಿಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮನವು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಚಿಂತೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬುದರ ಅರಿವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಮನದ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ತುಲನೆಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಲಿತ, ಅರಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸರಿ, ಅನ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನದ ಎಲ್ಲ ಕದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಚಿಂತೆ ಕುಮುಳುವುದು ಹೊಗೆಗೊಳತ್ತವಾತ್ಮವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಸೊರಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೈಂಡ್, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದೋ ಸಣ್ಣದೋ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಮಮಕಾರಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಹೊರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಬರದೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಒಳಬಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಡವಿ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವ ಸಂತತದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತತ್ವದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.